여름방학 인천광역시 교육청 중등생들부 여름방학 푸드 프로젝트 중등생들부. 안녕하세요. 인천외고에서 영어를 가르치고 있는 황성현 선생님입니다. 자, 지난 우리 1강하고 2강에서 알파벳 A와 알파벳 O가 어떻게 발음 나는지 같이 공부를 했는데요. 제가 미리 예고한 대로 이번 3강에서는 너무너무 중요한 모음 발음, 슈아 발음에 대해서 공부를 해볼 겁니다. 자, 제목을 보면 슈아는 처음이지라고 써놨는데 아마 여러분들 슈아를 모르진 않을 거예요. 아마 무의식적으로 알고 있는데 다만 그 슈아 발음이 어떻게 적용이 되는지를 아마 제대로 모르는 학생들이 많을 겁니다. 자, 그 규칙에 대해서 오늘 좀 공부를 해볼 건데요. 영어로 이렇게 서술이 되어 있는 부분을 요약을 먼저 하면, 자, 이 슈아 사운드라고 하는 거는 힘 빠진 으 또는 이 사운드가 나는 겁니다. 이렇게 힘이 빠진 소리예요. 그래서 힘을 주는 소리가 아니라 힘이 빠진 힘이 빠진 이런 소리죠. 자, 입술을 거의 열지 않은 상태로 발음이 나는 거고요. 강세가 없는 음절에서 적용이 됩니다. 마치 생긴 거는 이렇게 이렇게 알파벳 이를 뒤집어 놓은 것처럼 생겼는데 이걸 슈아라고 불러요. 혹시 이 발음 기호 본 적 있는 사람? 우리 여기 친구들 중에서. 본 적 있죠? 이게 슈아 사운드라고 하는 겁니다. 자, 그래서 오늘 이 부분에 대해서 이제 같이 공부를 해볼 건데, 우리 학교에 또 원어민 선생님이 근무를 하시잖아요? 그래서 원어민 선생님, 제임스 선생님한테 이 슈아 사운드에 대한 조언을 제가 구해봤습니다. 자, 잠깐 영상 보시고 오시겠습니다. Hey James, let me ask you something. Most Koreans tend to be very conscious of their consonant pronunciation, but they don't pay as much attention to vowels. So I'd like to hear your advice about unstressed vowel sound, also known as schwa. Do you have any tips or thoughts about schwa sound? Oh, sure, absolutely. So, as we know, the schwa sound, as we talked about, it's a lazy sound with not a lot of rules to it, which is what makes it kind of frustrating to study. You hear it in words like banana, the, amazing, bacon, husband, right? So things to remember when you're studying the schwa sound. First, it's going to be most of your schwa. It's like a third of all vowel sounds. So it's very common. It's the most common fact. However, it's only found in content or function words. So focus on those words. Focus on knowing the difference between a stressed and unstressed syllable, because the schwa sound is only in the unstressed syllable. So that help you narrow down where you'll find it. Common ways that parents teach children would be to make word charts of the most common schwa sounding words, right? Or the most common words containing the schwa sound. So make a big word chart, memorize them. Another big way of studying for this is YouTube. Use multimedia to your advantage, right? YouTube, listening, dictation, just over and over and over again, so that you can read the word and hear the word with the schwa sound. Speaking practice is kind of like a sport. When you learn how to kick a ball or throw a ball, you don't learn it by just watching videos and studying it. You learn by doing. So make sure that you're out there practicing speaking over and over again, and you'll start self-correcting yourself. That's my tips on how to approach the schwa sound. 자, 영상 보셨나요? 자, 우리 원어민 선생님이 얘기하셨던 대로 우리 슈아 사운드에서 조금 더 들여다보자면, 이 슈아 사운드라고 하는 건 사실 입으로 내는 소리가 아니고요. 이 구강 안쪽에서 나는 소리예요. 그러니까 우리가 입을 쓰지 않더라도 그냥 힘 빠지는 소리, 왜 우리 힘들 때 나는 소리 있죠. 그냥 힘들다, 이렇게 나는 약간 그런 느낌인 거예요. 그래서 모음이 올레 소리가 나는 게 아니라 힘이 빠진 소리가 난다. 자, 이 슈아 사운드를 적용해서 먼저 간단하게 연습을 해보겠습니다. 혹시 요 네 단어를 읽을 수 있는 사람 있나요, 여기서? 도전, 틀려도 괜찮다. 괜찮아요? 없어요? 부끄러워하지 말고. 자, 첫 번째가 그럼 요거부터 먼저 해봅시다. 이거 어떻게 읽으면 될까요? 그렇죠? About. 근데 어를 세게 읽으면 안 돼요. 여기가 슈아 사운드이기 때문에 약하게 about 하면 사실 크게 들리는 거는 여기에 강세가 있는 거죠. 이중모음으로 out 이런 식으로. 자, 이거는 조금 수준이 높은 거예요. 이거는 어렵습니다.
자, 우리가 왜 사진 그러면 포토 그러잖아요. 포토가 아니고, 여기는 강세가 어디냐면, 먼저 알려줄게요. 여기에 강세가 있습니다. 여기에. 근데 혹시 그거 아는지 모르겠는데, 여러분들은 내 강의를 안 들었더라도, 여러분들, 여기 있는 여러분들, 오가 강세가 들어가면 아 발음이 난다라는 거. 그 규칙을 제가 예전에 얘기한 적이 있을 거예요. 여기는 아 발음이 나는 거예요. 강세가 적용이 돼서. 그래서 어떻게 발음이 나는지 혹시 이거 도전해 볼 사람? 어떻게 읽어요? 포토그래피 아닙니다. photography가 되는 거예요. photography. 여기가 으 사운드, 여기 으 사운드, 여기 아 사운드, 다시 으 사운드. 그래서 photography가 되는 거예요. 알겠죠? 그래서 우리가 생각했던 거랑 좀 다르죠? 자, 여기 같은 경우도 강세가 여기 있어요. 여기에 강세가 있는 게 아니고. 그러니까 어떻게 읽어야 될까요? 혹시 submit 뒤에가 세지는 거예요. 앞에는 그냥 submit이 아니고 submit 위에가 올라가는 발음. 자, 여기 같은 경우는 이건 뭐 거의 대부분 알 텐데 어떻게 읽어야 돼요? tiger가 되는 거죠. 여기 이중모음이 나고 여기 같은 경우는 R 발음 때문에 세게 느껴지긴 하지만 실제로 모음 자체는 으하고 내려오는 발음이에요. 알겠죠? 자, 한번 또 다른 예시를 도전해 보겠습니다. 알파벳 모음에서 A, E, I, O, U를 정리를 해봤는데 이 단어들은 굉장히 쉬운 단어들이에요. 그죠? 이거를 우리가 모를 수는 없는데 우리 외래어 표기법에 적힌 대로 읽으면 아마 이런 단어들은 어떻게 읽으면 될까요? 예슬이. 이거 한번 우리 외래어 표기법대로 한번 읽어봐요. 어떻게 해요? 그렇죠. 판다라고 읽겠죠. 판다. 그리고 이거 같은 경우도 고릴라. 이거 어떻게 읽을까요? 이것도 알람. 이거는 뭐 지브라 뭐 이렇게 읽겠죠. 근데 우리의 그 슈아를 적용해서 읽는다고 했을 때는 얘가 강세가 있단 말이에요. 그 얘는 센 발음이 나는데 알파벳 A가 센 발음이 나면 에 사운드가 납니다. 에 사운드 대부분 다. 그래서 어떻게 읽을까요? 팬더가 되는 거예요. 팬더. 팬다가 아니라 팬더. 그죠? 뒤에가 약해지는 발음. 여기 같은 경우는 강세가 혹시 어디 있는지 아는 사람? 요거 고릴라라고 읽잖아. 읽을 때는 강세가 어디 있을까요? 아닙니다. read에 있어요. 여기. 그래서 이거 읽을 때는 어떻게 했냐면 얘도 슈하고 얘도 슈화가 되는 거였어요. 그릴라가 되는 거야. 그릴라. 한번 해볼까요? 그릴라. 어떻게 돼요? 그러면 이게 낮아졌다가 올라갔다가 내려오는 이런 리듬감 형성이 되죠. 그래서 모든 영어 단어는 그런 규칙성이 있는 거예요. 리듬이 생기는 거죠. 세졌다가 약해졌다가 그릴라가 되는 거예요. 자, 우리가 왜 이거 늦으면 큰일 나는 건데 핸드폰에 알람 많이 맞추는데 이것도 읽을 때 여기에 강세가 적용이 되어 있고 얘는 슈화 발음이 되기 때문에 어떻게 읽어야 될까요? 이것도 알람이 아니죠? alarm이 되는 거예요. alarm. 앞에 빨리 지나가는 거예요. alarm. 이해됐어요? alarm. 해보세요 한번. alarm. 쉬운 발음은 아니야. 그치? 자, 이거 같은 경우도 여기에 강세가 적용이 되고 얘는 약한 슈화 발음이기 때문에 zebra가 되는 거고 zebra. 뒤에는 라가 아니죠? zebra. 그렇죠? zebra. 얼룩말. 자, 민재 이거 한번 읽어볼까요? 이거 그냥 우리 외래어 표기법대로 읽으면. 그렇죠? 아이템이라고 읽겠죠? 얘도 그냥 정직하게 읽으면 카멜이겠죠? 그죠? 이것도 정직하게 읽으면 에넴이겠지. 우리는 알파벳 E를 에로 많이 읽으니까. 그치? 에넴이. 여기 같은 경우도 슬렌트 아니에요? 슬렌트? 정직하게 우리 외래어 표기대로 읽으면. 그런데 여기에 슈아 발음을 적용을 하면 어떻게 되냐면 아이름이 되는 거예요. 아이름. 여기는 어떻게 읽을까요? 이거는 강세가 여기 있으니까 에 발음이 나서 camel이 되는 거죠. 머리 아니야? camel. 약간 물 사운드처럼 죽어버려요. camel. 알겠죠? 여기 같은 경우도 어떻게 읽을까요? 에네미가 아니고 enemy. 그러니까 앞에 올라갔다가 뒤에 죽어버리는 거죠. enemy. 그러니까 같은 이라고 하더라도 발음이 같아요, 다르다라는 거, 강세 때문에. 여기 같은 경우는 여기가 이중모음이 적용되니까 어떻게 읽어요? silent가 되는 거예요. silent. 조용한 silent. 자, 여기 같은 경우도 한번 그러면 도전해 볼까요? 자, 이거 전부 다 뭐가 되냐면 슈아 사운드가 되는 거예요. 어떻게 읽으면 될까요? 요거 4개 연달아서 한번 읽어볼 사람 있어? 없어? 얘랑 한번 도전해 볼래? 읽어보세요. cousin. 사진. 여기 보면 여기 있는 이것들은 전부 다 슈아 사운드가 때문에 우리가 생각했던 그 이 발음이 거의 안 나요, 사실은. 그러니까 펜실이 아니죠. pencil이라는 거죠. pencil. 약간 으 사운드가 나는 것이고 pencil. 여기 왜 강세가 여기 있으니까. 여기 같은 경우 여러분 패밀리가 아닙니다. family가 되는 거예요. 물처럼 사운드가 나는 거. family. 왜? 여기에 에 발음이 나고 강세가 적용이 되니까. 여기 같은 것도 이즐리 아니에요.
easily 이렇게 되는 거예요. easily. 그래서 여기 거의 뭐가 되는 거예요? 으 사운드로 넘어가요. 얘 같은 경우도 얘가 꺾어진 으 사운드, 이거 꺾어진 어 사운드인데 발음 기호가 이렇게 생긴 겁니다, 여러분. 요거는 힘줘서 어를 힘줘서 발음하면 이렇게 돼요. 그러니까 힘 빠진 으는 수하고 힘을 줘서 하면은 이렇게 되는 거예요. 우리 버스 할 때 그 발음이에요. 버스 하면 어 사운드가 소리가 세죠. 그건 슈아 사운드가 아니야. 그럼 여기는 커고 여기는 즌이 되는 거예요. cousin. 이해됐어요? 자, 그 다음에 O 사운드가 들어가 있는, O 알파벳이 들어가 있는 이 단어들은 주의해야 될 게 있어요. 왜냐면, 이거는 누가 만들었는지 모르겠는데, 분명히 원어민이 만들었을 텐데, 이건 제가 만든 게 아닌데, 실수를 했어요, 두 군데. 자, 정확하게. 자, 얘는 수아 사운드가 맞습니다. 그런데 얘는 슈아 사운드가 아니에요. 여러분들 발음해보면 알아요. 자, 이거 어떻게 발음할까요, 이거? money. money 할 때 힘이 들어가요, 안 들어가요? money 힘 들어가죠? 이거 슈아 사운드 아닙니다. 이거 이렇게 생긴 거예요. 이건 잘못된 거죠, 이건 지금. 자, 이거 같은 경우는 강세가 여기 있어요. 그래서 어떻게 읽어요? lemon. 여긴 수화 사운드 맞죠? lemon. 여기 같은 경우는 강세가 어디 있어요? 당근. 당근. 앞에 캐의 강세가 있죠. 그래서 carrot이 되는 거예요. 여기 수화 사운드 맞는 거예요. 여기 강세 있고. 여기 같은 경우 이거 읽어보세요, 이거. 꿀, 이거 어떻게 읽어 발음해요, 이거? honey. 힘 들어가요, 안 들어가요? honey. 힘 들어가죠? 얘 같은 경우도 꺾어진 으 사운드가 되는 거기 때문에 이거 슈아 사운드 아닙니다. 그러니까 지금 이걸 만든 사람조차도 실수했다는 걸 뭘 말하는 거예요? 슈아 사운드가 그만큼 쉬운 게 아니라는 거예요, 여러분. 그래서 실제로 원어민들이 어른민들 어린 학생들이 공부를 할 때도 초등학교 때 굉장히 슈아 사운드에서 공부를 많이 합니다. 학습도 실제로 많이 시키고요. 굉장히 중요한 포인트예요. 자, 마찬가지로 U가 적용된 것도 한번 볼게요. 강세가 여기 있습니다. 그래서 힘줘서 써가 아니라 supply, 여기 뒤에가 강해요. supply, 앞에는 그냥 쓰하고 넘어가는 거예요. 여기 같은 경우는 어디야? 여기 강세가 있습니다. 근데 이거 이중모음이에요. 그래서 O가 강세가 들어가면 대표 발음일 때 아 사운드도 나지만 O 사운드도 나기 때문에 focus가 되는 거예요. focus. 그러니까 커스가 아니라 약간 크스처럼 넘어가는 거죠. focus. 자, 여기 같은 경우도 왜 우리 사진첩을 앨범 하잖아. 근데 여기에 강세가 적용되고 얘는 죽어버리기 때문에 album이 되는 거예요. album. 그죠? 죽어버리죠? 여기 같은 경우는 강세가 여기 있습니다. 어떻게 발음하면 될까요? 어를 세게 읽으면 절대 안 되고 pone이 되는 거예요. pone. 알겠죠? pone. 뒤에가 강한 거예요. 그래서 지금 여기 표시된 것들은 전부 다 슈아 사운드인데 이런 것들을 보면 실수가 있는 거 보니까 아, 슈아 사운드를 이해를 잘 해야 되겠구나. 뭐로 기준하면 사실 쉽게 이해가 되나요? 강세가 읽을 때 들어가냐 안 들어가냐가 기준이 되는 거예요. 자, 한번 우리 그럼 규칙을 정리를 해보겠습니다. 자, 규칙을 지금 두 개가 나왔는데 사실 1번 규칙은 우리가 1강하고 2강에서 계속 반복해서 배웠던 개념이에요. 자, 어떤 모음에 강세가 있는지를 꼭 확인해야 되는 거. 너무너무 중요한 규칙이죠. 그리고 강세가 없는 모음은 주요 발음이 아니라 약한 발음이 됩니다. 슈아 사운드가 되는 거죠. 그리고 아예 생략하는 경우도 있습니다. 자, 우리 사진을 보면 여기는 지금 맛있는 음식을 먹는 식당인데 식당을 영어로 어떻게 읽을까요? 자, 여기 강세가 적용이 되는 거죠. 그리고 여기 있는 것들은 슈아 사운드가 되는 거예요. 자, 요거 발음 기호처럼 혹시 읽어줄 수 있는 사람? 도전, 예준. 크게. 그렇죠. restaurant. 여기가 센 거예요. 여긴 약한 거예요. 그러니까 restaurant가 되는 거죠. 런트가 아니라 runt. 약간 이런 느낌으로 restaurant. 힘을 빼면 돼요. 되게 쉽게. 힘을 빼면 슈아 발음이 된다. restaurant. 약간 이런 느낌이죠. 자, 야채. 여기 보면 강세가 여기 적용이 돼서 요게 에 사운드가 나는 거예요. 그런데 가만히 보시면 여기 모음이 있죠. 여기 알파벳 E. 근데 여기 발음 기호에는 E가 생략이 되어 있습니다. 자, 슈아가 되다 못해 아예 사라진 경우예요. 이런 경우도 있다라는 거. 그리고 여기 같은 경우는 슈아가 적용이 되는데 특이하게 이런 엘리 사운드 같은 경우는 어떻게 되나요? 슈아 사운드가 다시 적용이 되기도 하죠. 원래는 모음이 없는 경우에도. 그래서 이런 경우도 있다. 그래서 발음을 하면 vegetable이 되는 거죠. vegetable. 이해됐죠? 그죠? 자, 마지막 파트입니다. 자, 우리가 실전 연습을 해볼 건데 자, 팁을 한번 읽어보겠습니다. 밑줄 친 모음, 강세가 있는 모음, 앞뒤에 위치한 모음에 주의할 것. 지금 이 문장에서 일단 파란색으로 되어 있는 단어들을 한번 보세요, 여러분. 자, 이 파란색으로 되어 있는 단어들 여러분이 주의 깊게 읽어야 되는데 이 단어에서 자, 밑줄 친 거는 모음 중에서 강세가 있는 거고요. 강세가 있는 거. 빨간색으로 표시된 부분은 강세가 없는 즉 슈아 발음이 적용되는 부분입니다. 그럼 첫 번째 문장 한번 여러분들이 도전해 보실래요? 자, 10초 드리겠습니다.
네, 도전하셨나요? 실수해도 괜찮아요. 자, 첫 번째 문장에서 우리가 한번 이거 도전해 볼 사람 있나요? 여기 있는 친구들 중에서. 1번, 예린이 한번 읽어볼까? 크게 읽어야 돼요. 네, 1번 문장 전체. 네, 잘 읽었습니다. 자, 우리가 경찰 막 이렇게 할 때 폴리스 많이 이렇게 읽거든요, 습관적으로. 그런데 강세가 여기 있기 때문에 폴리스라고 읽으면 안 되고 police라고 해야 됩니다. police 이렇게 올라가는 발음이 되는 거예요. 그 다음에 이 단어 같은 경우는 복습 차원에서 한번 들여다보면 여러분 O에 강세가 들어가면 아 사운드가 날 수 있다고 그랬죠. 그래서 오피스가 사실 아니에요. 확인해 보면 officer, 아 발음처럼 나는 거예요. 그래서 police officer help my parents. 자, 여기서 세지고 다시 여기는 슈아 발음으로 약해지는 거죠. 그래서 parent하고 그러는 거죠. parent 이렇게 리듬감이 생기는 것이고. 자, 두 번째 문장 도전해 보시겠습니다. 자, 마찬가지로 이번 문장도 우리 학생 중에 누가 한번 도전해 볼까? 예현? 잘했습니다. 자, 여기 읽을 때 여기 강세가 적용이 돼요. 얘는 임으로 시작하긴 합니다, 발음이. 그래서 pour 하는데 여기가 슈아 발음이 적용되기 때문에 어떻게 발음이 돼요? 힘줘서 턴트라고 읽으면 절대 안 돼요. important. 쭉 올라갔다가 어떻게 되죠? 하고 이렇게 내려오는 거죠. 그래서 T가 또 발음이 약해지기 때문에 드 발음처럼 들리는 거고. 그 다음에 여기 같은 경우도 여러분 correct가 아닙니다. correct가 아니고 여기 강세가 적용이 되니까 correct가 되는 거예요. correct. 그죠? correct. 으 사운드. 여기 같은 경우도 여기 강세가 적용이 되기 때문에 얘는 S 사운드가 나는데 요거 같은 경우는 어떻게 읽어야 돼요? 얘도 약해지겠죠? strategy. 그죠? strategy가 아니고 strategy 이렇게 발음이 나는 거예요. It's important to use the correct strategy. 그래서 옳은 전략을 사용하는 것은 중요해. 이렇게 되는 문장인 거죠. 자, 이제 2개 남았습니다, 여러분. 세 번째 문장 도전해 보세요. 네, 도전하셨나요? 자, 세 번째 문장부터는 사실 쉽지 않습니다. 세 번째 문장하고 네 번째 문장 굉장히 어려운데, 자, 제가 한번 읽어보겠습니다. He celebrated his university acceptance moment. 자, 비슷하게 읽었나요, 여러분도? 자, 그는 축하를 했다, 기념을 했다, 그의 대학교 입학 순간을. 그래서 여기 보면, 자, 이 단어가, 여러분, 대학교라는 이 단어가 실제로 학생들한테 읽어보면 실수를 굉장히 많이 합니다. 어떤 생각으로 읽냐면 저거는 무조건 CT로 발음이 날 거야. 아닙니다, 여러분. 자, 윤이라는 어구는 고정이 돼 있어서 윤이는 변하지 않아요. 요건 좀 특이해요. 그래서 윤이는 똑같이 읽고요. 그 다음에 강세가 들어가니까 여기 힘이 들어가니까 univer까지는 세지는 거예요. 그 다음에 CT가 아니라 여기 슈아 발음이 적용이 되니까 어떻게 돼요? university가 되는 겁니다. CT가 절대 아니라 university가 되는 거예요. 그 다음에 여기 같은 경우도 슈아 발음이 되고 강세가 여기 있으니까 발음하면 어떻게 돼요? acceptance. 그러니까 거의 어떤 게 많이 들리는 거죠? 중간에 여기 강조가 되어 있는 부분이 많이 들리죠. 중간에 있는 것만 세게 들리고 나머지는 죽어버리는 거예요. 그래서 어떤 느낌이냐? acceptance 이렇게 되는 거죠. 리듬감이 생긴다라는 거. 여기 같은 경우도 이중모음이 적용이 되니까 얘는 오 발음이 나는 거예요. 그래서 moment가 되는 겁니다. moment가 아니라 moment. 알겠죠? 자, 마지막 4번 문장입니다. 자, 도전해 보십시오. 도전하셨나요? 자, 4번 문장 우리 친구 중에 세희 한번 도전해 볼래요? 읽어주세요. 크게. 네, 잘했습니다. 자, 그녀는 그 얘기했다. abroad라고 하는데 여기 강세가 여기 적용이 되죠. 그래서 이게 오 발음이 나는 거예요. 오. 여기 같은 경우도 여기는 강세가 없으니까 어를 세게 있는 게 아니라 abroad가 되는 거죠. abroad. 오 발음이 나는 것이고 여기 같은 경우도 again이라고 사실 읽지 않습니다, 여러분. 미국식 영어 지금 기준으로 가르치고 있는 건데 again이라고 하지 마시고 again이라고 하는 거예요. again. 알겠죠? 어가 약하죠? again. 뭐만 들려요, 거의. again이 세게 들리는 거. again with her clothes. 그 다음에 사촌이란 뜻이잖아요. 친척. 이거 어떻게 하나요, 친척? 여기 세게 읽으니까 알파벳 E가 강세가 들어가면 에 발음이 나는 경우가 많아요. 그래서 rel 하고 세게 찍어주고 여기는 어떻게 돼요? 수화 발음 약해지니까 relative가 되는 거죠. relative. 알겠죠? relative. 그 다음에 여러분 우리가 유럽 많이 그러잖아. 그런데 여기 같은 경우는 앞에는 강세가 있고 여기는 슈아 발음이니까 어떻게 해야 돼? 앞에는 세게 you. 그 다음에 뒤에는 love. Europe.
Europe 하고 내려오는 거예요. 우리처럼 막 love 이렇게 발음하는 게 아니라는 거죠. Europe 이렇게 내려오는 발음. 자, 여기까지 우리가 슈아 발음에 대해서 공부를 해봤습니다. 사실은 여러분들한테 모음에 대해서 더 많이 알려드리고 싶은데 강의가 딱 3편으로 제작이 되어 있어서 많이 아쉬운 마음이 큽니다. 자, 그래서 여러분 우리가 이때까지 배운 게 알파벳 O, 그 다음에 A, 그리고 슈아 발음까지 배웠습니다. 사실은 우리가 자음에 대해서는 많이 알고 있지만 모음에 대해서는 신경을 많이 못 쓰는 경우가 사실 있거든요. 그런데 좀 고급진 발음을 하고 조금 더 자신감 있게 발음을 하려면 모음에 대해서 이런 규칙성에 대해서 좀 이해를 하고 앞으로 우리가 단어를 배울 때도 사실 가장 중요한 건 뭘까요? 그렇죠. 강세가 어디에 적용이 되는지를 우리가 꼭 기억을 하고 학습을 하면 앞으로 여러분들이 이제 실제로 나중에 회화를 한다든지 실제로 영어를 더 많이 말할 때 굉장히 많은 도움이 될 겁니다. 그래서 앞으로 영어 학습할 때는 뭘 중점적으로 해야 된다? 그렇죠. 강세를 중점적으로 공부를 하십시오. 그러면 여러분들의 발음은 훨씬 더 지금보다 멋있고 자신감 있는 발음이 완성될 거라고 생각합니다. 자, 지금까지 강의 들어주셔서 너무 고맙고 다음 기회에 또 기회가 되면 우리 영상에서 만날 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.